салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабару гузоришҳои давоми рӯз аз телевизиони Душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Валиҷон Шарифзода. Санаҳои 4 ва 5 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Туркманистон сафари корӣ анҷом доданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Туркменбошӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси халқ маслиҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбонгулӣ Бердимуҳаммедов гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. 4 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон با سفر کاری وارد شهر ترکمنباشی ترکمنستان شدند. در فرودگاه بین المللی ترکمنباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان محترم گوربانگولی بردیمحمدوف گرم و صمیمی استقبال گرفتند. با افتخار مهمان عالی قدر میدان فرودگاه با پرچم‌های دولتی آرا یافته قراول فخری صف آراسته بود. چهارم август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи шаҳри Туркменбошӣ бо раиси халқ маслиҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбонгулӣ Бердимуҳаммедов мулоқот намуданд. 4 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи шаҳри Туркменбошӣ бо раиси халқ маслиҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбонгулӣ Бердимуҳаммедов ملاقات نمودند. در آغاز صحبت محترم گوربانگولی بردیمحمدوف سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان را به شهر ترکمنباشی خیر مقدم گفته برایشان خواهان بدوباشی خوش و بازدیدی پرمحصول شدند. محترم امامعلی رحمان از فرصت مناسب برای دیدار و گفتگو با رهبریت ترکمنستان دوست اظهار قناعت نموده به کار کنفرانس بین المللی بس و مهم به برادران ترکمن برای رو کامیابی خواستند. ضمناً دایر به دایره وسیع مسائل وابسته به مناسبت‌های دوستی و همکاری گوناگون جنبه دو کشور دوست گفتگوی سودبخش صورت گرفت. توجه زیاد به راه‌های گسترش رابطه‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی ظاهر گردید. همچنین دایر به یک زمره موضوع‌های منطقوی و بین المللی تبادل افکار صورت گرفت. 5 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими истиқболи расмии роҳбарони давлатҳо ва ҳайатҳои конфронси сеюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ ки бо иштироки раиси халқ маслиҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбонгулӣ Бердимуҳаммедов, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерреш, раиси маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Филимониян, роҳбарони давлатҳову ҳукуматҳо ва ҳайатҳои воломақом баргузор гардид иштирок намуданд. Зимнан масоили вобаста ба мушкилоти кишварҳои рушдёбандаи маҳсур дар хушкӣ ки ба роҳҳои баҳрӣ дастрасӣ надоранд баррасӣ гардид. Зимни суханрониҳо ва ба миён гузоштани пешниҳодҳо аз ҷумла таъкид гардид ки дар сурати роҳандозии ҳамкории судманд ва истифодаи босамар ва бемонеа аз имкониятҳои мавҷуда мешавад ки ин мушкилот ба фурсату тавомандиҳои хуб табдил дода шаванд. 5 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Авазаи Туркманистон дар конфронси сеюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. Президенти муҳтарам Туркменистон ҷаноби Сердар Гурбангулиевич Бердимуҳаммедов, муҳтарам сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо, муҳтарам منشی سازمان ملل متحد جناب آنتونیو گوترش، خانم ها و جنابان، پیش از همه برابریت ترکمنستان دوست و سازمان ملل متحد برای
برگزار کردن همایش مهم بین المللی امروزه در سطح بلند تدارکاتی و پذیرایی صمیمی اظهار سپاس می‌نمایم. از لحاظ نتیجه گیری و تحلیل فراگیر روند تطبیق برنامه عملی وینا سالهای 2014 سال 2024 کنفرانس امروزه برای گروه کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی اهمیت خاص دارد. این چاره‌بینی امکان می‌دهد تا نتیجه ها ارزیابی گردیده با تمرکز بر رفع مانع‌های موجوده سمت‌های افضلیت‌ناک سفربر کردن سعی و تلاش‌های میان‌مدت ما معین کرده شود. واضح است که تأمین رشد استوار و رفع مشکلات وابسته به محدودیت‌های ترانزیتی و انفراستراکچوری کشورهای محصور در خشکی تنها توسط راه‌اندازی وسیله‌های مؤثر امکان پذیر است. ما بر آن نظریم که تشکل و استفاده ثمرناک اقتدار دالان‌های نقلیاتی و ترانزیتی این کشورها در نائل شدن به این هدفها مساعدت خواهد کرد. محض توسط همکاری‌های با اعتماد و سودمند ما می‌توانیم از امکانات‌های نو برای تطبیق لایحه‌های مشترک در بخش انرژتیک و بنیاد دیگر انفراستراکچور اجتماعی استفاده نماییم. اشتراکداران گرامی، چنانکه که معلوم است کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی بنابر موقع جغرافی خود در راه رشد استوار با مشکلاتی برای این گروه خاص روبرو میشد. در شرایط امروزه عامل‌های آسیب پذیر بر اثر تشنج ژئوپلیتیکی، بحران‌های مالیوی و اقتصادی، تغییریابی اقلیم و دیگر خطر و تهدیدهای گلوبالی بیشتر تاثیرگذار می‌شوند. در این زمینه تاجیکستان با در نظر داشت افضلیت‌ناکی ساحه‌های نقلیات و انرژتیک بر رشد با سرعت این سمت‌ها اهمیت خاص می‌دهد. کشور ما طی سال‌های صاحب استقلالی برای دسترسی به هدف استراتژی برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی تدبیرهای عملی اندیشیده است. اقدام‌های ما در این جهت در نوبت اول به توسعه امکانات‌های ترانزیتی، نوسازی دالان‌های نقلیاتی و پیوست‌شوی به شبکه‌های منطقوی نگرانیده شده بودند. در این زمینه طی چند سال اخیر در سراسر کشور بیش از 2,500 کیلومتر راه بازسازی و بنیاد گردید و حدود 40 کیلومتر نقطه‌های نقلیاتی ساخته شده مورد استفاده قرار گرفتند. همزمان با این جهت به طلبات سازمان جهانی سودا و دیگر معیارهای بین المللی مطابق ساختن، همچنین رقمی نمودن رسمیات تجارتی و گمرکی کوشش‌های پیوسته به خرج داده می‌شوند. در برابر این تاجیکستان با در نظر داشت اقتدارهای هیدروانرژتیکی خود و مسائل تأمین استقلالیت انرژتیکی و رشد این ساحه اهمیت خاص می‌دهد. حالا در تاجیکستان 98% نیروی برق از منبع‌های آب استحصال کرده می‌شوند و کشور ما از لحاظ حصه استحصال انرژی سبز در جهان در جای ششم قرار دارد. تطبیق استراتژی ملی رشد اقتصادی سبز تا سال 2037 به تاجیکستان امکان می‌دهد که در آینده پورا به استحصال نیروی برق از حساب منبع‌های برقرار شونده گذرد. البته برای تطبیق مؤثر چنین هدف‌های سازنده سرمایه‌گذاری‌های زیاد با شمول تکنولوژی‌های پیشرفته استفاده با ثمر و عاقلانه انرژی لازم است. با در نظر داشت هم پیوندی انرژتیک و تغییریابی اقلیم میتوان گفت که رشد انرژی سبز یک قدم استوار و مثبت در مسیر حفظ و بهبود اقلیم میباشد. پیامدهای منفی تغییریابی اقلیم امروز به اقتصاد و اکوسیستم‌های کشورهای ما ضرر کلان رسانیده حتی به حیات آدمان تهدید می‌کنند.
تاجیکستان طی 20 سال آخر در پیشبرد روزنامه بین المللی آب و اقلیم همچون کشور پیشاهنگ اشتراک فعال دارد. مشکلات مربوط به آب خاصتا در کشورهای آسیب پذیر از جمله کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی به طور واضح به نظر می رسد. تنها 3% اهالی این کشورها به آب نوشاکی بی خطر دسترسی دارد و قسمی باقی مانده در منطقه‌های خشک یا کم آب زندگی به سر میبرند. با در نظر داشت این حالت ما پیوسته به ضرورتی اندیشیدن چاره‌های فوری و تطبیق اقدام‌های مؤثر مشترک در سطح جهانی با مقصد حفظ سریع منبع‌های آب آشامیدنی بخصوص پیریخ‌ها تاکید می‌کنیم. آب شوی با صورت پیریخ‌ها یکی از منبع‌های اساسی آب آشامیدنی حالا به یک بحران گلوبالی زمان ما تبدیل یافته در چند ده ساله آخر شماره آنها به مراتب کاهش یافته است. البته این حالت تأمینات آب را خللدار و به امنیت آذوقه‌واری تهدید کرده و رشد اقتصادی تأثیری منفی می‌رسد. باور دارم که نتیجه‌های کنفرانس بین المللی اوید به حفظ پیریخ‌ها که سال جاری در همکاری با سازمان ملل در شهر دوشنبه دایر گردید و پیشبرد روندهای مهم گلوبالی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار خدمت می‌کند. تطبیق قطعنامه سازمان ملل درباره اعلان سالهای 2025 و 34 همچون 10 ساله عمل اوید به علم‌های کریاسفری که با ابتکار تاجیکستان و فرانسه قبول گردیده است و سعی و تلاش‌های جامعه جهانی در این جهت مساعدت خواهد کرد. چنین رویکردهای سازنده بی‌شبهه برای حل مشکلات کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی جهت رفع مانع‌ها در راه رشد میبده اقتصادی و اجتماعی آنها امکان مناسب فراهم خواهد آورد. با چنین نیت‌های نیک به کنفرانس امروزه برای کارخواهان هستم. از توجهتان سپاسگزارم. در حوزه کنفرانس سوم سازمان ملل متحد اوید به کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی در منطقه اوازای شهر تورکمنبوشی ترکمنستان ملاقات سران دولت‌های آسیا مرکزی برگزار گردید. در ملاقات که با اشتراک رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان و سران دولت‌های تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و سروزیر قرقیزستان برگزار گردید، یک زمره مسائل وابسته به آمادگی به ملاقات هفتم مشورتی سران دولت‌های آسیا مرکزی که تیر ماه امسال برگزار خواهد گشت بررسی شد. در آخرین نشست پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف با فرمان پرزیدنت ترکمنستان با اردن برای سهمگذاری در رشد همکاری سرفراز گردانده شد. 5 آگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر اوازه در حوزه کنفرانس سوم سازمان ملل متحد اوید به گروه کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی با پرزیدنت ترکمنستان سردار бердимухамедов ملاقات نمودند. 5 آگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر اوازه در حوزه کنفرانس سوم سازمان ملل متحد اوید با گروه کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی با پرزیدنت ترکمنستان سردار бердимухамедов ملاقات نمودند. در واخور مجموع مسائل همکاری دو کشور و روزنامه کنفرانس سوم سازمان ملل متحد اوید با کشورهای محصور در خشکی بررسی گردید. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که ما با تحکیم میمعده مناسبت‌ها با ترکمنستان اهمیت دائمی می‌دهیم. دستگیری فعال مکالمه سیاسی بین دولتی و توسعه رابطه‌های بین پارلمانی تاکید گردید. با مسئله گسترش همکاری تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری از جمله در ساحه‌های کشاورزی، صنعت، نفت و گاز و نقلیات و کمیونیکاسیون توجه خاص ظاهر کرده شد. برای افزایش حجم تجارت پیشنهاد گردید که دو جانب خریطه راه را برای سالهای 2026-2028 تهیه و عملی نمایند. همچنین پیشنهاد گردید که برای رشد رابطه‌های تجارتی و اقتصادی امکانات‌های کمیسیون بین حکومتی فعال
استفاده کرده شود. گفته شد که براه ماندن پروازهای دائمی میان پایتخت‌ها همچون مسئله مهم باقی میماند. گسترش رابطه‌ها در بخش‌های تندرستی، معارف، فرهنگ، جوانان و ورزش از موضوعات دیگری صحبت بود. وابسته به رابطه‌های بین‌المللی و منطقوی، طرف‌ها از تحکیم منبع همکاری در دایره سازمان ملل متحد و نهادهای آن، اتحاد دولت‌های مستقل و واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی جانبداری کردند. پنجم август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва сарони давлатҳои иштирокдори конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққӣ маҳсур дар хушкӣ дар шаҳри авазаи туркманистон аз намоишгоҳи молҳои саноатӣ, кишоварзӣ, таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумии кишварҳои осиёи марказӣ ва Озарбойҷон боздид намуданд. дар намоишгоҳи таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумии кишварҳои осиёи марказӣ ва Озарбойҷон сарони давлатҳо ва дигар меҳмонон ба гӯшаи намоишгоҳи Тоҷикистон мароқи баланд зоҳир карданд. پنجم август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва сарони давлатҳои иштирокдори конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ дар шаҳри авазаи туркманистон аз намоишгоҳи молҳои саноатӣ, кишоварзӣ, таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумии кишварҳои осиёи марказӣ ва Озарбойҷон боздид намуданд. дар намоишгоҳ гӯшаҳои намоишии Тоҷикистон ташкил шуда буд ки дар он номгӯи зиёди молҳои корхонаҳои саноатии кишвар, таомҳои миллӣ, маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба маъраз гузошта шуд. дар намоишгоҳи таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумии кишварҳои осиёи марказӣ ва Озарбойҷон сарони давлатҳо ва дигар меҳмонон ба гӯшаи намоишгоҳи Тоҷикистон мароқи баланд зоҳир карданд. павильони Тоҷикистон дар сатҳи баланд ташкил карда шуда баёнгари он буд ки Тоҷикистон сарзамини зархез, ватани обҳои ширину мусаффо ва мардуми заҳматкашу меҳнатдӯст мебошад. аснои шиносоӣ бо гӯшаи таомҳои миллӣ дар намоишгоҳи Тоҷикистон сарони давлатҳо ба маҳорати баланди ошпазҳо ва ба маҳсулоти дастранҷи деҳқонони тоҷик баҳои сазовор доданд. бояд гуфт ки миллати тоҷик дар масири таърих бо расму оин, урфу одат ва таомҳои миллӣ шӯҳратёр буда то имрӯз ин ҳамаро ҳифз ва ба ҷаҳониён муаррифӣ менамояд. дар гӯшаи молҳои саноатӣ маҳсулоти дузандагӣ, саноати сабук, заргарӣ, алюминӣ, обҳои рангаи ташнашикан, маҳсулоти рангуборкунӣ, сангҳои ороишӣ ва ғайра муаррифӣ карда шуд. мавриди зикри хос аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи саноат ва бахши хусусӣ саноатикунонӣ бо суръати кишварро ҳадафи чоруми стратегӣ қарор дод. натиҷаи ҳамин аст ки дар як муддати кӯтоҳ садҳо коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бо ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ бунёд карда шуд. имрӯзҳо коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сифати маҳсулоти худ дар бозорҳои минтақа ва ҷаҳон рақобатпазир гаштанд ва маъруфияти тораф бештар касб мекунанд. дар намоишгоҳ дар қатори дигар кишварҳо коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии Тоҷикистон тавонистанд маҳсулоти ба бозор ва ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯро ба маъраз гузоранд. зимни муаррифии гӯшаи намоишии Тоҷикистон сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва Озарбойҷон ба зарфият ва имкониятҳои рушди соҳаи саноат дар Тоҷикистон баҳои баланд доданд. баъди боздид аз намоишгоҳ сарони давлатҳо дар барномаи фарҳангии аҳли ҳунари кишварҳои Осиёи марказӣ ва Озарбойҷон ширкат варзиданд. дар ин чорабинии фарҳангӣ Тоҷикистонро бо барномаи ҷолиби консертӣ устодони санъати тоҷик, овозхонон, мутрибон ва раққосаҳои хушхироми ансамблҳои кишвар муаррифӣ намуданд.
با وجود تاثیر عامل‌های بیرونه و بحران‌های جهانی، اقتصادیات جمهوری تاجیکستان در نیم ساله یکم سال 2025 رشد استوار را نگاه داشت. طبق معلومات رهبریت وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، حجم مجموع محصولات داخلی در این دوره به 70.8 میلیارد سومانی رسیده، سرعت رشد واقعی بیش از 8% را تشکیل داد. در هفته همایش اوید به نتیجه‌گیری از فعالیت وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان در نیم ساله یکم سال جاری اطلاع داده شد که در 6 ماه اول سال 2025 از جانب وزارت 15 لایحه سندهای معیاری حقوقی تهیه و برای بررسی پیشنهاد گردیده است که 7 لایحه قبول گردیده، 2 لایحه در بررسی حکومت جمهوری و 6 لایحه در بررسی وزارت و اداره‌های داخلدار قرار دارند. گفته شد که جهت پیشگیری تاثیر خفای احتمالی به اقتصاد ملی و تطبیق لایحه‌های ساحه‌های افضلیتناک از تشکیلات‌های بین المللی مالیوی و شریکان رشد در حجم عمومی 213 میلیون دلار به خصوص با کاربری وزارت رشد اقتصاد و سودا 73 میلیون دلار مبلغ‌های گرانتی و قرض‌های امتیازناک جلب کرده شد. وابسته به رشد اقتصادی ملی، مسئولین سخنرانی نموده تاکید کردند که سرعت رشد اقتصادی ملی در نیم ساله یکم سال 2025 اساساً از حساب زیاد کردن حجم استحصال محصولات صنعتی 24%، مبلغ گذاری به سرمایه اساسی بیش از 14%، خدمت رسانی پولکی نزدیک 13%، کشاورزی زیاده از 9%، بارکشانی بیش از 9%، گردش سودا 9% و مسافرکشانی تا 6% تامین گردید. ذکر نمودند که با مقصد تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنونی با صورت کشور در نیم ساله اول 218 کارخانه نو صنعتی با استفاده داده شده است. علاوه بر این 3429 جای نو کاری تأسیس یافت، حجم استحصال محصولات صنعتی با 29.6 میلیارد سومانی رسیده است که نسبت به سال گذشته 24% افزایش یافته است. رشد ساحه صنعت از حساب 1.7 مرتبه افزایش صنعت استخراج، 5% صنعت کارکرد، بیش از 13% ساحه تأمینات نیروی برق، گاز، بوق و تازه‌کنی هوا و نزدیک به 16% ساحه تأمینات آب، تازه‌کنی کارکرد پرتوها و دسترسی کارکرد دوم درجه تامین گردیده است. مؤسسه تعلیمی غیر دولتی دانشکده طبی اجتماعی تاجیکستان مؤسسه تحصیلاتی عالی کسبی غیر دولتی بوده. فعالیت آن در اساس سندهای معیاری حقوقی عمل کننده ساحه معارف و طب، کنسپسیا، استراتژی، برنامه‌های دولتی و اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان به راه مانده شده است. در 6 ماه سال جاری در جلسه‌های شورای عالمان و ریاست آن زیاده از 70 مسئله‌ها طبق نقشه و علاوه بر نقشه کاری سندهای معیاری حقوقی داخلی دانشکده‌ای مورد بررسی قرار داده شدند. گفته شد ضمن نشست مطبوعاتی این مؤسسه عالی تعلیمی با اشتراک نمایندگان وسایط اخبار عامه در دانشکده طبی اجتماعی تاجیکستان نشست مطبوعاتی دایر گردید. طوری که رهبریت این مؤسسه تعلیمی غیر دولتی تاکید نمودند در دوره حساباتی برنامه رشد مؤسسه تعلیمی غیر دولتی دانشکده طبی اجتماعی تاجیکستان برای سالهای 2025-2030 آماده کرده شده با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان موافقه گردیده دورنمای فعالیت دانشکده در اساس این برنامه عملی کرده می شود که در آن همه سمت‌های فعالیت دانشکده برای 5 سال به نقشه گرفته شده است. ذکر شد که تعداد دانشجویان دانشکده 3218 نفر بوده. از این تعداد 2000 نفر پسران و 1218 نفر دانشجو دختران تشکیل می دهند که تعداد دانشجویان نسبت 6 ماه سال گذشته 777 نفر زیاد گردیده است. در دانشکده 125 نفر دانشجویان خارجی تحصیل دارند. دانشکده طبی اجتماعی تاجیکستان با 16 مؤسسه تحصیلاتی عالی کسبی خارج کشور همکاری دو جانبه در سمت تکمیل اختصاص، بازآموزی و تبادل تجربه هیئت پروفسوران، آموزگاران و دانشجویان را دارد. در دانشکده در 6 ماه سال جاری 6 جلسه شورای عالمان دانشکده و 6 جلسه ریاست دانشکده گذرانده شده. در آنها زیاد از 105 مسائل سمت تعلیم و تربیت و علم مورد بررسی و محاکمه قرار داده شدند. همزمان درس‌های عملی و تجربه آموزی دانشجویان در مرکز کلینیکی علمی تعلیمی نزد دانشکده و در 51 مؤسسه‌های طبی پروفیلاکتیکی شهر دوشنبه که دانشکده با آنها شرطنامه همکاری دارد گذرانده شدند. با مقصد پیشگیری قاچاق مواد مخدر از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان پیوسته چوربینی‌های ساحوی عملی کرده می شود. این نوبت نیز از طرف کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان باز یک دلیل قاچاق مواد مخدر از طرف گروه نشاجلاب ترانسمیلی آشکار و پیشگیری گردید. ظهورات نامطلوب نشامندی و معاملات غیرقانونی مواد مخدر همه قشرهای جامعه کشور را وادار می‌سازد که با تمام نیرو و واسطه بر ضد این گونه جنایت‌های یک جایه با کارمندان مقامات حفظی حقوق مبارزه برند.
ҳадафи аслии гузориши мазкур низ аз он иборат аст ки бояд ҳар як фарди ҷомеа масъулияти хешро новобаста аз мавқеъ ва вазифааш дар ростои ҳимояи зиндагии сазовор, таъмини амнiyatu субот ва ҳаёти осоишта аз маводи нашовар эмин нигоҳ доранд. аз тарафи кормандони гурӯҳи фаврии раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Қатлон боз як далели қочоқи маводи мухаддир аз тарафи аъзоёни гурӯҳи трансмиллии наша ҷалоб ошкор ва пешгирӣ гардид. дар рафти чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ маълум гардид ки ҳоҷи Мурод валади Қурбон Маҳмад 50 сола бошандаи деҳаи самтии улусволии Чаҳёби вилояти Тахори Афғонистон бо ҳамкории Ғафуров Акбархон Асламхонович соли таваллудаш 1986 зодаи шаҳри Кулоб 15 килограмм маводи мухаддирро аз Афғонистон ба Тоҷикистон интиқол дода, онро дар махфигоҳ дар ҳудуди ноҳияи Шамсиддин Шоҳин пинҳон намудааст. бо дастури Ғафуров Акбархон Давлатов Уктам Нурбобоевич соли таваллудаш 1979 ва Одинаев Далер Авазович соли таваллудаш 1977 зода ва сокинони ноҳияи Восе маводи мухаддирро аз махфигоҳ дастрас карданд ва мехостанд онро ба шаҳри Душанбе интиқол диҳанд. ҳангоми ҳаракат дар ҳудуди деҳаи Баҳористони ноҳияи Восе ин афрод боздошт карда шуданд ва аз онҳо дар ҳаҷми махсусан калон 15 килограмм воситаи нашадор дарёфт ва мусодира гардид. Ғафуров Акбар ба ман занг зада хоҳиш кард ки аз ноҳияи Восе деҳаи Чодара халтаи маводи мухаддирро гирифта бурда бо ҷои дигар мондан дар кор бо ман бо халтаро гирифта ба ҷои дигар мондани будам. Командони мақомоти амният дар назди бо халта онро дастгир карданд. ташхиси суди кимиёвӣ нишон дод ки маводи мухаддири мусодира шуда 8 килограмм нави ҳашиш ва 7 килограмм нави кристалл буда вазни умумияшон 15 килограммро ташкил мекунад. оид ба далели мазкур аз ҷониби шуъбаи тафтишоти гурӯҳи фаврии раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Қатлон бо дастрасии моддаҳои 200 қисми 4 банди д 289 қисми 2 ва 335 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида мавриди тафтиши пешакӣ қарор дода шуд. баъди ба итмом расидани тафтишоти пешакӣ барои қабули қарори қонунӣ парвандаи ҷиноятӣ ба мақомоти судӣ пешниҳод гардид ки дар натиҷа бо ҳукми суди шаҳри Кулоб Давлатов Уктам Нурбобоевич ва Одинаев Далер Авазович ба муҳлати 12 солӣ аз озодӣ маҳрум карда шуданд. кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар ошкор ва пешгирии ҳама гуна ҷиноятҳо аз ҷумла қочоқи маводи мухаддир ба ҳисси ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ақлу заковати баланди сокинони кишвар такя менамояд. аз ин рӯ мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир вазифаи на танҳо ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ балки ҳар як нафар узви фаъол ва ҳушёру зираки ҷомеа мебошад. беҳтар намудани инфраструктури роҳу нақлиёт дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт яке аз мақсадҳои асосии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. дар ин замина бо истифодаи маблағҳои буҷетӣ ва ҷалби соҳибкорон дар ҳудуди шаҳр корҳои соҳавӣ тақвият ёфтааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. авҷу сурати корҳои ободонӣ дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт таъмин гардидааст. зимнан дар доираи дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти саҳмгузории сокинон дар корҳои ободонии сатҳи маҳал, сокинони маҳаллаи Гулбута 2 ноҳияи Фирдавсӣ аз ҳисоби соҳибкорони саховатпешаи маҳал тариқи ташкили асарҳои дастаҷамона роҳҳои ҳудуди маҳалларо мунфаш намуда истоданд. ин тадбир бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ, соҳибкорони тоҷирон ва сокинони маҳаллаи номбурда роҳандозӣ гардидааст. бо ҷалби техникаи соҳавӣ ва мутахассисони марбут ба ин самти сохтмон мунфашкунии роҳ ҷараён дорад. анҷоми ин амал барои ҷавобгӯи пойтахт намудани инфраструктури роҳу нақлиёти маҳаллаҳои воридшуда замина мегузорад. маҳз бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии кишвар корҳои сохтмонӣ ва таъмирӣ дар ин қисмати роҳ амалӣ карда шуд. маврид ба зикр аст ки давоми солҳои охир таъмири роҳҳо дар пойтахт ба маротиб бештар гардида ҳаракати бехатари пиёдагардон ва воситаҳои нақлиёти ҷамъиятию шахсӣ таъмин шудааст. бо дастури супоришҳои ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо сокинони маҳаллаи Гулбутаи 2 тасмим гирифтем ки бо ҷалби соҳибкорон ва ҳамватанони азиз кӯчаҳои байни маҳаллаи худро асфалтпӯш намоем. сокинон низ аз роҳандозии ин иқдом хурсанд буда иҷрои онро масъулияти шаҳрвандии ҳар як сокини пойтахт арзёбӣ карданд. дар доираи дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусу тадбирандешиҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт дар ҳама самтҳо корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ ва ободонӣ вусъат бахшида шудааст. дар ин замина
استقامتکنندگان شهر بخصوص صاحبکاران احسانکار با دستگیری برنامه‌های آبادانی راهبرت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تشبث نشان داده بهره آبادی بیشتر گوشه و کنار پایتخت سهم می‌گیرند. در ادامه همین اقدام‌ها ساکنان محله گلبوته دوی ناحیه فردوسی نیز در تعمیر راه کوچه‌ها سهم گرفتند. اقدام مذکور در حدود محله‌های دیگر ناحیه نیز عملی گردیده کارها در این سمت با مرام ادامه دارند. رشد هنرهای مردمی واسطه مهم است جهت معرفی ملت قدیمه، بگردانی سطح زندگی و بوجوی کار تامین نمودن دختران و زنان. تاجیکان که از دوره بوسون هنرهای زیاد را دارا بودند، خوشبختانه این سنت و عنعنه‌های ملی تا ایام ما آمده رسیدند. شرح همکارانمان در این باره. در اساس نقشه تصدیق گردیده کمیته کاربازان و عالی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه با مقصد رشد هنرهای مردمی، تشویق و ترغیب فرهنگ ملی، رسم و آیین و تقویت کارهای فهماندهی میان زنان در حدود این ناحیه شهر دوشنبه چاره‌بینی‌های فرهنگی معرفتی با اصول محل به محل برگزار گردیده ایستاده است. چاره‌بینی نوبتی در این زمینه با ابتکار شعبه کاربازان و عالی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی در محله سامان یک تشکیل گردید. در این روز همچنین از جانب زنان و بانوان محله هنرهای آشپزی و یا خود آماده نمودن طعام‌های ملی بار دیگر به جوانان نشان داده شد. هنرهای مردمی قسمت مهمی دیگری نظامنامه عنعنه‌ها و تجربه‌های تاریخاً تشکل یافته حیات مادی و معنوی در هر یک خلق ملت را تشکیل می‌دهد. معمولاً هر یک هنر مردمی سابقه طولانی تاریخی داشته در طول 100 ساله‌ها و 1000 ساله‌ها از نسل به نسل می‌گذرد و تحول و تکامل می‌یابد. هویت و فرهنگ مادی و معنوی ملت‌ها پیش از همه در هنرها و تجربه‌های حیاتی آن تجسم و افاده می‌یابند. ساکنان محله اینچنین زمین‌های نزد حولگی خود را ثمرناک استفاده نموده در آن تمام نمود محصولات پالایزی را کشت بنمایند. همزمان با استفاده از وقت مساعد بانوان به ذخیره نمودن محصولات کنسروی و نوشاکی و شربت‌ها مشغول می‌شوند. مورد ذکر است که هدف تشکیل این تدبیر فرهنگی تربیت زنان و دختران در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی و حیات عائله‌داری آماده نمودن جوان دختران، اینچنین احیای هنرهای مردمی، خوراک‌های ملی و حفظ و تکامل دادن فرهنگ ملی، مخصوصاً آداب لباسپوشی و استفاده ثمرناک ذخیره‌کنی محصولات برای گذراندن زمستان میباشد. ششم آگوست در شهر دوشنبه مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دسته‌های منتخب زنانه آغاز می شود. در مرحله انتخابی در گروه سی تیم‌های جوانان تاجیکستان، استرالیا، تایبه چین و فلسطین شرکت می‌کنند. همه بازی‌ها در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه برگزار می‌شوند. 5 آگوست پیش از آغاز مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در مهمانخانه رومی شهر دوشنبه جلسه برگزار گردید. در آن نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، کمیسیون بازی، ناظران و مدیران دسته‌های زنانه اشتراکچی شرکت داشتند. پس از انجام واخوری با اشتراک سرمربیان دسته‌ها نشست مطبوعاتی پیش از مسابقه دایر گردید. سرمربی تیم منتخب زنانه تاجیکستان یوسف ربیف ضمن پاسخ به سوال‌های خبرنگاران گفت که دسته‌اش در یک گروه پرقوت قرار دارد و تلاش خواهند کرد که در مرحله انتخابی خوب برآمد نمایند. ورزش سبک یکی از نمادهای اساسی ورزش بوده. شخص را چست و چالاک، جسور و ماهر، توانا و باقوت می‌گرداند. آن همچنین برای سلامتی، درست انکشاف یافتن او اهمیت بزرگ دارد و به این نماد ورزش مشق‌های دویدن، جهیدن، پرتافتن و غیره داخل می‌شوند. بخشیده بر روز ورزشکاران کشور چمپیونات شهر دوشنبه اوید به ورزش سبک دایر گردید. گزارش از جریان این چهاربینی ورزشی آماده شده است.
дар варзишгоҳи ҷумҳуриявии шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи варзишгарони кишвар ки ҳамасола бо баргузории чорабиниҳои гуногуни варзишӣ истиқбол мегардад, чемпионати шаҳри душанбе оид ба варзиши сабук баргузор гардид. дар ин чорабинӣ даҳо варзишгар аз муассисаҳо ва дастаҳои гуногун ширкат варзида ҳар яке маҳорату малакаи касбии хешро нишон доданд. мусобиқаи мазкур бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо муассисаи давлатии мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпии рақами 3 оид ба варзиши сабуки шаҳри душанбе ва муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии ҷумҳуриявӣ оид ба варзиши сабук дуир гардида, мақсад аз он тарғиби тарзи ҳаёти солим, дӯстӣ байни ҷавонону наврасон мебошад. мусобиқа аз рӯи чанд нави давидан дар масофаи кӯтоҳ ва дароз ташкил шуда, ҳар яке кӯшиш мекард ба масофаи муайян карда расида, ғолибиятро ба даст орад. бо анҷоми сабқатҳои дав дар масофаҳои гуногун, қисмати қадрдонии варзишгарон дуир гардид, ки дар он намояндагон аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, муассисаи давлатии раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишии шаҳри Душанбе, мактабҳои варзишӣ оид ба варзиши сабук ва дигар намояндагон аз сохторҳои гуногун ширкат доштанд. иброз гардид, ки бо сиёсати варзишпарварон пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иншооту толорҳои барҳавои ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ бунёду навсозӣ гардида, ба рушди соҳаи варзиш заминаи мусоид фароҳам оварда мешавад. дар қисмати дигари чорабинӣ ғолибон аз рӯи натиҷаҳои беҳтарин муайян шуда, бо медал ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. ҳамчунин ба 4 нафар собиқадорони соҳаи ин намуди варзиш дар вазъияти тантанавӣ тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр, саломат бошед.